যতনनो लामसोगो सिनि मीडिया पर्सन नरकर फाइमा बाबाय नंनो खाकसं माबो याफोरो जों तिनि प्रेस कॉन्फ्रेंस नि माध्यमे जों सारानायो लास्ट 26 नवेम्बर दिल्ली तालकतरा स्टेडियम संविधान सुरक्षा दिवस पालन खालायजाखा সেই অনুসারে जोंनो त्रिपुरानि डेलिगेट्स रखनो इनवाइट खालायजाखा थांनानि बागै जों त्रिपुरा आदिवासी कांग्रेसनि 7 जना बादेबो SC ST OBC नि रिप्रेजेंटेटिव रखबो बरबाल थांखा ऑल टुगेदर अराउंड 17 जना थांखा जे जापारिता जरातै जों आरो कग्रक सालायलायखा जों 7 जना ST रिप्रेजेंटेटिव जे थांबानि आरो मजे आं वाइस चेयरमैन चतुल देवबर्मा दङ दाइसिनि वाइस चेयरमैन कालीमोहन जमातिया दङ सिनि मांनै जनरल सेक्रेटारि जिलिम रियां मनमोहन रियां दङ ताइ सिनि अरनि PCC नि सेक्रेटारि इंद्रमानिक जमातिया ओंखाय सिनि एक्जिक्यूटिव मेम्बर खरसा रोहिन देवबर्मा जोङो 7 जना दङ ओंखाय जों थांनिनाय 25 तारिख न 25 तारिख 26 तारिख से तालकतराव मीटिंग बा जों 25 तारिख न आहायनो मागना खिबियायनाय आरोनि कलकतर गय मालायनाय बागिनाय जों थांलायलायखा पुइलानो सिनि ST नि जे चेयरमैन मोगे साहेब शिवाजी राव मोगे बबाय मालायलायखा बबाय मालायमानि परे जों सांगठनिक रक्त जों पक सालायखानो अबसारा द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाकाय 125th amendment जेनो तुइनै ताबो जतनो किसे किसे कक खालायलायो ओंखाय अबसारा आं जों आगिनि सिनि कक साबजा सिनि बररक उ बलं आइन फरेस्ट राइट एक्ट मानि आबो 2006 मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थंख्रु जे पास खाली केलंगमानि आबो आबोनो तुइनै जों आगिनो कक साबजा गाबो जे पुरुमानो जों सालायलायनो हिना आबो सालायलायखा ओंखाय सिनि ओ 125th amendment empowering the district council under 6th schedule अबो न काहाम कै बाक्रुबुइने सुक्रुबुइ जों सालायलायखा एवं बरक मारखनो जाजाखा जों बरमनि थानिव ककनो साइमानि बागै एवं ताबुक आबो जेहेतु पेंडिंग पार्लियामेंट से पेंडिंग दंमानिबा राज्य सभाव अरे सॉरी लोकसभाव पेंडिंग दंमानि राज्य सभा अलरेडी बिल पास नि थांखाबो ताबो लोकसभाव से पेंडिंग ओंखाय लोकसभाव जेहेतु सिनि MP रक गोबां मा दङ ओंखाय सिनि विरोधी दलनि नेता राहुल गांधी बो पार्लियामेंट दङ ओंखाय अब एक एडवांटेज दङ अब साराव बरक सुनो साका इंडिया जुगनि विभिन्न पार्टीनि जे लीडर्स रक जरा खा बाक्साखाय याक बा याक रमलाय सामुं तांलायनानै प्रमिस खालायजाक गग्रलायजाक बरक बो समर्थन खालायनाय जुबा जुरलायनाय अककनो सालायलायनाय पार्लियामेंट लोकसभाव अब सिनि मगे साब सालायका ओंखाय जों अति सत्तर अब टप लेभेलाव डिसकासन लायनाय एवं अब लोकसभाव अबनो प्रेसार क्रिएट खालायनाय जिरि मखरक लायनाय अब जाते इमिडिएटली पास होनाय तांबा ओ 125th amendment अब शुधु सिनि त्रिपुरानि 6th schedule ADC निसि क्षेत्र सिमिया जत नॉर्थ ईस्ट 6th schedule दंमानि आसाम दङ मेघालय दङ मिजोराम दङ अबरबो माने लाभवान होनाय आबोनि बागिनाय न जतन मिलिलायनाय अककनो लोकसभाव ति सालायनो बागै कग्रलायखा बर आं खाखलायो ताबुकतो मासिं मलनि चलि दङ उसांगो 25 तारिखसिम सुरुमखा ओंखाय अजराव तिनि AICC नि मीटिंग अक कासाबुंनि सिं किसा खबर मानो
ओंखाय बरक कबि नबो सिरियासलि के नायनाय बरक लोकसभाव जदि रेज खालायखाय सिनि पयत दङ इसाले एफेक्ट नङा नोंका ओंखाय ते कायसा ओंखाय बलं आइन फरेस्ट राइट एक्ट ओंखाय मबो कांग्रेस मनमोहन सिंह सरकारनि आमोलाव 2006 पास खालायमानि फरेस्ट राइट एक्ट 2006 अबनि पारपास ओंखाय जारा बलं एलाकारको दङ बरकनि कुनु खेतर गरै फियाबा बलं न बरकनि लाइफ आरो न बरक खुबा खाबा खालायनाय जाय दंलायजाव ओंखाय बरकनि मुमिनाय कुनु जागा गरै अथच 70, 80 years, 100 years आ बलंगनो बरक आसायखा आ बलंगनो जालाय दंलायो हुबा खालायनाय आ बलंगनो थैलाय दंलायो बरनो जदि केबो सरकारनि प्रतिनिधि थांगिनाय सङै गांखाय नरकनि जागाबो नंनि जागानि कागज फुनुक दिंके बरक फुनि मानजा जाया बरक खारिक सुसु हांखाय अथच सिनि हा सिनि साचन होनो जों चिरि फगलायो हायरिबा ओंखाय निनि हा निनि साचन ओंखाय हानि तो बोबाग्रा दंना नांनायब्ला रेकर्डेड डकुमेंट्स whether you have got any recorded document ओंखाय कुनु किछु मालिया हायरिबा ओंखाय महाय असहाय बर रकनि बागिनाय न हामख्रायनि बागिनाय न मनमोहन सिंह खूब गाहाम नवान सुबिनाय फरेस्ट राइट एक्ट पास खालायमानि ओंखाय अबो इमप्लिमेंट खालायनायनि बागिनाय जे प्रसेस ना खालायनानै थांखांखाय जे खरच नांगौ crores of money बामफ्रोमनि आमोलाव रोजाखा ओंखाय अथच जों आं मंगलबार थांनोबा सामनोबाय कान्चनपुर बोखा ओ फरेस्ट राइट एक्ट जेटा बरकनो पाता रखा बरकनि लामा बरकनि जागानो फुंनाय बागिनाय खुंता कायमारोब्ला पाकानि पिला मोसु खुंता हायताक जाग्र लामा बलंगानाव खितार जाक मतामस्ला होनै सेंखाय म जागा बागमानि आबो खुंता दुनानके अरो तांगिसला केबो नायांके खिबिरबाय खथाके आखाय that means borok saise mayako borokni jaga buko engke nong patta da tongsla mane patta phunugo kormo kaisa ration card khai engkai nong jaga lebu busla akai polasai yang naharinai bolong bukha bolong kotorma hatai kotor saka bukha yesi suri phunugo sungno tahsildar phaimani oro senong jaga hane phunugo angke so uncertain markhan uncertain angabon bagine khub khabo khakamo jobo joliwo moni kothok bongjago sini kotoma bokhro ganang leader rok je sini ha sini sason puila jati olo party hnai rok borok buyang kama khao kokno tangwan thugya only holding patta is not enough you must identify the land which land according to the records of the patta jane na saise maya hakai awon bagine no sung markheno kha nanginai no sung deliwo koto bokhro sini netaro congress sini netaro no o kokno bane bekino sung saka borok markheno wana maching sang jakha hakai oino state rogo sobe oro sumia ble haidibo bolongo tongnai ro madhya pradesh rok tongo uttar pradesh rok tongo hai nong naro to motamoti kisaleng khable 60% panungkha kai ang saka sinaro bo engkha sudo patta simi rekha patta simi kormo kaisa ration rekha kintu hereafter borokno patta hulta rokno jori singke je nongni a patta no sare bu jaga slani ni abo ke bo side meya kai abo markheno wana masingsa khabo khairip susu engkai sung tabuk bo sung sini hawo o obostai tongo abon baginai na ang tini sini adivasi congress toro hoite obo markhan sensitive markhan important issue obo hari sung joto no palbaksa milnai chiri khokka hangkai mo khakhlayo mo markhano samungo nangano hoita huda o ja lama sini pula jati ulo party sini ha sini right huni nai tongkhengla
নরক মিডিয়া রং বাং রিকোয়েস্ট করো কোনো দিনও জরা মান হাঙ্কাই ও বলং এলাকা গন্দাসরা সামনো আঞ্জনপুর ও এলাকাও থাকি आं सामानि हाय नरक किच्छा भेरिफाई खालामनो नायनाय जे नरक एक्जेक्टली आहाय नलगानो कर्म रेशन कार्ड हाय कायसा पाट्टा बय बानानो बरंनो जदि नरक इंटरव्यू ना खांखाय निनो पाट्टा अनुसारे बबुसलानि जागा हांखाय सायमाया हांका ताम लाब खसला पाट्टारि ताम लाब दंखाबा इंजाबले हाखाय आनि को ताबुक सों जतनो मेडियां थों आबो कोनो पार्टी साथी सुरसे हलिया जत मिलिलायनो ओ जागा प्रपर आइडेंटिफिकेशन होना नांनाय नंहाय न बलं हाथाय फुनु फुनुके येसि सुरै फुनुगो ओ इटा तुम्हार जागा हनै सिमि इंखे इंगला हायदिबा काजे अबो मार्केट इम्पोर्टेंट इशू जों दिल्लीओ सिनि टप लेवलनि हाई कमांड लिडार न कक साखा बरक मार्कानो वाना मासिंचां जाखा एवं जोंनो कक रोखा अति सत्तर विल सी टुगेदर एंड फाइनलाइज अब बाके मारके मुव खालायलायनाय बाके आंदोलन मुखि इंलायनाय अबनो एक्जिक्यूट खालायलायनाय इमप्लिमेंट खालायनाय बागै गभर्नमेंट उपरे प्रेसार क्रिएट खालायनाय अब बर कक रोखा बर ओंखाय जों अ सिनि अ मेसेज न सुदु सिनि एसटी सेलनि चेयरमैन एससी सेलनि चेयरमैन सिमिया जागा जागानि ऑल ओवर इंडियानि वेरियस टाइप ऑफ लीडर ऑफ फाइकबले वेरियस कम्युनिटीनि एमपी एमएलए बरक बायबो जों मालाय लायखा कक सालायखा बरक सिनिओ गति न सिनिओ कक न खनायनाय खायरक जाखा मारखानो आखाय बरक सावो जेफुरु नरंनि मनि बागैनाय लामा अंखरना नांहांखाय सोंनोबो सादि सोंबो अंखरानो मातके मात अरबो अंखरना नांहांखाय सों अंखरानो जों आवन बागैनाय कोनो अंगला आवन बागै जों मारखानो दिल्लीआव थांमानि खातं थका ओ प्रॉब्लम ना आगे निसिमी साकानकाय मोस्ट प्रॉब्ली अब तेबु दाति सिं खामो हुनिका हाय एनीवे बिगिनिंग इज ऑलवेज बेस्ट जों आगे बो साइमान जालिया सानानि लामा बो माय जायाबा सामा मा लामा मानखा साकासे ओंखाय ताबो जों खा खलायो अब पतरंनि खुनजो खलायखा बंने खाव हाबका ओंखाय बरक सिनि थांनानि लामा रतुमनान बागै बरक जोंनो सुबावानो সবাইকে গুড মর্নিং টু অল অফ ইউ যারা আজকে আমাদের মাঝে এসেছেন আপনারা সাংবাদিক বন্ধুদের মূলত আমরা দুটো কিংবা তিনটা বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে চর্চা করব আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর কাছে যাতে সঠিক বার্তা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে কর্মকাণ্ড সেই কর্মকাণ্ড পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম আপনাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। তো আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ আদিবাসী কংগ্রেসের তরফ থেকে আজকে আমাদের যে প্রেস বার্তা সেখানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রদেশ আদিবাসী কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান অতুল দেববর্মা মহোদয়, আছেন প্রদেশ আদিবাসী কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান কালীমোহন জমাতিয়া মহাশয়, আর আমি নিজে জেনারেল সেক্রেটারি ঝিলিপ কুমারিয়া। তো आं कक बरक बायबो सानाय पयलावनो जतनो मिडिया ताकु फाइने रनो लांसगो কিছুদিন আগে 26 তারিখ সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী সংবিধান সুরক্ষা দিবস উদযাপন খাইলেখাচং দিল্লি তালপত্রা স্টেডিয়াম আবনি বিষয় নাই পাশাপাশি চং কিছুক্ষণ আগে একটা খবর মানখা গ্রুপ ডিসপ্লেসড পিপল বা বিডিপি স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং মিজোরাম গভর্নমেন্ট ব্রক বাই যে মার্জার এগ্রিমেন্ট সে এগ্রিমেন্ট অনুসারে বরক 13টা রিসেটেলমেন্ট যে লোকেশন সেই লোকেশন বরণ ভিসি ভিলেজ কাউন্সিল কমিটি বা এরিয়া গঠন খাইরিনান কক আবো তাক জড়িত রজাগিয়া পাশাপাশি एग्रिकालचार लैंड जो प्रोवाइड खाना कक आबो खाइजा गया प्रपर इम्प्लीमेंट खाइजा गया और दुईटा विषय नाये नौनी लगे चौं आचुक लेखा।
তো আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে গত ২৬ তারিখে সারা ভারতবর্ষব্যাপী দিল্লি তালকোটরা স্টেডিয়ামে যে সংবিধান সুরক্ষা দিবস উদযাপন করা হয়েছিল, প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্দেশ অনুসারে এবং সারা ভারতবর্ষ কংগ্রেসের নেতৃত্বের নির্দেশ অনুসারে আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ আদিবাসী কংগ্রেসের তরফ থেকে আমরা সেখানে প্রতিনিধিত্ব করি। আমরা 7 জনের প্রতিনিধি আমরা যাই। পাশাপাশি আমাদের সাথে সেখানে এসসি ডিপার্টমেন্ট, ওবিসি ডিপার্টমেন্ট এবং মাইনরিটি ডিপার্টমেন্ট ওনারও আমরা সব শুদ্ধ মিলে 18 জন সেখানে আমরা প্রতিনিধিত্ব করেছিলাম। সেই বিষয়টা নিয়ে আমাদের কিছুক্ষণ পর আমি আলোচনা করার পরে সেই বিষয়টা নিয়ে আমাদের প্রদেশ আদিবাসী কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান অতুল দেববর্মন মহোদয় আপনাদের কাছে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। আপনাদের মাধ্যমে আমি এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাই, ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার, সে কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার হচ্ছে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, সর্বদিক থেকে তারা ব্যর্থ। তাদের শুধু কাজ হচ্ছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া, প্রতিশ্রুতি পালন করা তাদের কোনো কাজও নেই। সেই প্রতিশ্রুতি পালন করাকে তারা দায়িত্ব বলে মনে করেননি বা বোধ করেননি, যার ফলস্বরূপ আমরা জানতে পেরেছি ব্লু ডিসপ্লেস পেপার যাদেরকে সেন্ট্রালি এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে 13টা লোকেশনে তাদেরকে রিসেটেলমেন্ট করার কথা এবং রিসেটেলমেন্টের কাজ চলছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজকে অবধি তাদেরকে ভিলেজ কাউন্সিলের যে কমিটি গঠন করে দেওয়া সেই প্রক্রিয়াটা এখন ইমপ্লিমেন্ট করা হয়নি। এবং 2020 সনে যে এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে তাদেরকে যে কৃষিযোগ্য জমি প্রদান করা বা এগ্রিকালচার ল্যান্ড প্রদান করা, সেটাও প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট করা হয়নি। আমরা আদিবাসী কংগ্রেসের তরফ থেকে জোরালোভাবে দাবি রাখছি প্রপারলি ইমপ্লিমেন্টের মাধ্যমে তাদের যে দাবি দেওয়া, তাদের যে মার্জার এগ্রিমেন্ট বা অ্যাকর্ড ছিল, সেই অ্যাকর্ডটাকে পূরণ করার জন্য। তো এখন আপনাদের সামনে গত 26 তারিখে যে আমাদের যে সংবিধান সুরক্ষা দিবস আমরা যে সেখানে প্রতিনিধিত্ব করেছি এবং আদিবাসী কংগ্রেসের ন্যাশনাল চেয়ারম্যান মাননীয় শিবাজিরাও মগেজির সাথে যে আমরা বার্তালাপ করেছি, সেই বিষয়ে আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরবেন আমাদের আদিবাসী কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান দিল্লিতে। হ্যাঁ, সেই বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান অতুল দেববর্মন মহোদয়। সবাইকে নমস্কার। Thank you for coming here, responding our invitations. আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি চিলিম কুমার রিয়া অলরেডি বলেছেন, on the directions and invitation from the High Command, হাই কমান্ডের তরফ থেকে একটা নির্দেশ এসেছিল যে ত্রিপুরা থেকে এসটি, এসসি, ওবিসি, মাইনরিটি কমিউনিটি রিপ্রেজেন্টেটিভ সংবিধান সুরক্ষা দিবস 26 তারিখে যেটা তালকোটরা স্টেডিয়ামে হওয়ার কথা, সেখানে যাতে পার্টিসিপেট করা হয়। অ্যাকর্ডিংলি আমরা এ গুড নাম্বার অ্যারাউন্ড 17 আমরা গিয়েছিলাম। আউট অফ দ্যাট আমরা 7 জন ছিলাম এসটি আদিবাসী কংগ্রেস প্রতিনিধি। তো আমরা এখানে যাওয়ার পরে কংগ্রেসের, এআইসিসির অনেক বড় বড় নেতৃবর্গদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি।
বিশেষ করে এসটি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান শিবাজি রাও খার্গে মোগে, আর এসসি চেয়ারম্যান সাম লিলুথিয়া, এছাড়াও আমরা বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা টপ লেভেলের নেতা, এমপি, এমএলএ এইসব নেতৃবর্গদের সঙ্গে ইন্টারাকশন হয়েছে। তো আমরা হাইকমান্ডের যে প্রতিনিধি, স্পেশালি এসটি ডিপার্টমেন্ট চেয়ারম্যান শিবাজি রাও মোগে, ওনার সঙ্গে কফি সময় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। ওইখানের মধ্যে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা 3টা জিনিস রেইজ করেছি। একটা এখন যেটা চলছে সারা ত্রিপুরাতে সবার মুখে আওয়াজ, 125th অ্যামেন্ডমেন্ট সংবিধানের সংশোধনী নিয়ে। কেননা এটা দীর্ঘদিনে লং পেন্ডিং ছিল, ইট হ্যাজ বিন কেপ্ট লং পেন্ডিং ইন দ্য লোকসভা। তো এইটা নিয়ে আমরা মোগে সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমাদের আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট ছিল সে এটা লোকসভা থেকে বিলটা যাতে পাস হয়ে যায়, অ্যাজ বিকজ এটা 2019 এই বিলটা রাজ্যসভাতে উত্থাপন হয়েছিল এবং রাজ্যসভা থেকে সিলেক্ট কমিটি এক্সামিন করবার জন্য পাঠানো হয়েছে। সিলেক্ট কমিটি এক্সামিন হওয়ার পরে রাজ্যসভাতে আবার যখন পুট আপ হয়েছে, তারপরে এটা লোকসভাতে ইমিডিয়েটলি ট্রান্সফার 2020। তো এটা এখন ইট ইজ কেপ্ট পেন্ডিং লাইং ইন উইথ দ্য লোকসভা। তো আমাদের আর্জিং ছিল যে সমগ্র ত্রিপুরার আদিবাসীদের স্বার্থে এটা যাতে লোকসভাতে আমাদের কংগ্রেসের এমপিরা, বড় বড় নেত্রীরা যাতে প্রেসার ক্রিয়েট করে সো দ্যাট ইট ক্যান ইজিলি পাসড। তো তাতে আমরা দেখেছি তাদের ভালো রেসপন্স পেয়েছি। শুধু আমাদের এসটি চেয়ারম্যান না, এসসি চেয়ারম্যান বলুন, ভেরিয়াস স্টেট থেকে যারা লিডার এসছে তারাও ভালো সাড়া দিয়েছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজকে থেকে যে এআইসিসি মিটিং, যেখানে আমাদের প্রতিনিধি, আমাদের এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন প্রতিনিধিত্ব করছে, মোস্ট প্রবলি দ্য ম্যাটার মে বি ডিসকাসড টুডে। আজকে হয়তো ডিসকাস হইতে পারে, যেহেতু আমরা অলরেডি ওইটা নিয়ে আর্জিং করছি। সেকেন্ডলি আমাদের পয়েন্ট ছিল কংগ্রেস সরকার মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে, ওনার প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় ত্রিপুরা ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট 2006 এটা বিলটা পাস হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল যে যারা বনে জঙ্গলে জুম ক্ষেত করে যাযাবরের মতন বসবাস করে, বাট দেন দে হ্যাভ নো ল্যান্ড রেকর্ড ইন দেয়ার ওন নেম, দের ইজ নো পার্টিকুলার আইডেন্টিটি, তাদের জায়গার কোনো পরিচয় নেই, কোনো মালিকানা নেই, তারা কিন্তু জুম চাষ করে খায় বনে জঙ্গলে। তো তাদের একটা অস্তিত্ব রক্ষা, ল্যান্ড রাইট, রেকর্ডেড ল্যান্ড রাইট, এটা যাতে সুরক্ষিত হয়, তাদের নিজস্ব অকুপাইড ল্যান্ড যাতে থাকে, তার জন্য এই প্রভিশনটা ছিল ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট। তা আজকে দেখছি আমাদের অনেক মানুষ এই ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট ব্যাপারে নোবডি স্পিক্স, কেউ কথা বলছে না, আমাদের বড় বড় নেতারা কেউ কথা বলছে না, কিন্তু ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আজকে আমরা যদি বলি
there are more than 50% Adivasi. They are living in the interior jungle area doing shifting cultivation. আমরা যেটা বলি জুম খেত পক বরক দিয়া কয় হুক খাই চাও। তো দেখা গেছে তাদেরকে যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি তখন আমরা জানতে পারি বামফ্রন্ট সরকারের সময় তাদেরকে পাট্টা দিয়েছিল, রেশন কার্ডের মতন হলুদ হলুদ এরকম পাট্টা। But then ground to map to ground physically there is no any specific evidence. বরণ যে পাত্তার মানি ও পাত্তা অনুসারে বরণ যদি সঙ্গে নং জাগাবো ও পাত্তা নংখাই বরক সাইজ মাইয়া বলং ফাইচিং চেয়ে শিশুরি ফোনবো নংখাই অব আনসার্টেন ওনারশিপ। দিস ইজ কল আনসার্টেন ওনারশিপ। কোনো ওনারশিপের ইটা নাই, খালি একটা পাট্টা নিয়ে থাকে তারা। সো এটা যাতে সঠিকভাবে কার্যকারী হয়, কেননা ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট বিল পাস হওয়ার পরে crores of money has been sent to the state for execution, কিন্তু crores of money নদীতেই চলে গেছে। আমি নিজে সচক্ষে দেখেছি, বিশেষ করে কাঞ্চনপুর সামনো এলাকাতে এই যে আইডেন্টিফিকেশনের জন্য কিছু খুঁটি লাগে, খুঁটি বলে না, হ্যাঁ, পিলার। সাপোজ রামাকান্তর জায়গা চার কোনা চারটা তো পিলার দিতে লাগে না। আমি নিজে সচক্ষে দেখছি বনে জঙ্গলে পিলার যেটা বানানো হয়েছে করোড় বাই স্পেন্ডিং করোড়স অফ মানি, ওইটা বনে জঙ্গলে এমনি জাস্ট সিম্পলি বলঙ্গ হাইন খাই তংবাই চা পালার। সো land ownership, distribution of land in a properly as per Forest Right Act, এটা রিমেইন মিনিংলেস হয়ে গেছে। এটা কাজেই আমরা আমাদের যারা হাইকমান্ড আছে, নেতৃবর্গ আছে, তাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করেছি এটা যাতে প্রপার ইমপ্লিমেন্টেশন হয়, এটা গভর্নমেন্টকে যাতে প্রেসার ক্রিয়েট করে। এবং তারা দিল্লিতে যারা আমাদের নেতৃবর্গ যারা আছে তারা জানতো না যে এইভাবে আনইমপ্লিমেন্টেড ফরেস্ট রাইট অনুসারে যে জায়গা বাগ জাঙ্গানো তংমানি আব যে শুধু কাগজ মিয়া ফারজাক যাবা জায়গা ফুনুক জায়গা মার্কিং খাই জায়গা আব চিনি দিল্লিনি নেতৃত্ব সাইমিয়া দে ডোন্ট নো। তো আমরা বলার পরে ওদের নলেজে এসছে এবং দে হ্যাভ এশিওর্ড আস, তারা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যেহেতু আমাদের নলেজে এসছে, নাও উই উইল ক্রিয়েট প্রেশার টু দ্য গভর্নমেন্টকে আমরা প্রেশার ক্রিয়েট করব যাতে এই যে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট অনুসারে যার নামে পাত্তা দেওয়া হয়ে গেছে, ইস্যু করা হয়েছে, সে যাতে সেই অনুসারে জায়গাটা পাওয়া যায়। তে আমাদের দিল্লিতে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি জেলিম রিয়াং অলরেডি বলেছেন, দ্য মেইন পারপাস 26 তারিখে তালকতরা স্টেডিয়ামে সংবিধান সুরক্ষা দিবস পালনের জন্য আমাদের গিয়েছিলাম। দ্যাট অলসো আমরা ফিল করছি সংবিধান আজকে ইট ইজ আন্ডার থ্রেট। এখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নামে ডিভিশন চলছে, ধর্মের নামে ডিভিশন চলছে, মানুষের যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস মৌলিক অধিকার যেটা বলছে দ্যাট ইজ আন্ডার থ্রেট। তো আমাদের হাইকমান্ড যারা সারা ভারতবর্ষতে এইটা নিয়ে একটা বিরাট আন্দোলনের সূচনা শুরু করেছে, এটা আমরা ফুলি সাপোর্ট করি এবং আমরা যখন ওইখানে পার্টিসিপেট করেছি আমরাও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আমরা আমাদের অপিনিয়ন আমরা রেইজ করেছি যে ইট ইজ এ রাইট স্টেপ টু প্রোটেক্ট দ্য রাইট অফ এভরি সিটিজেন্স অফ ইন্ডিয়া। ভারতের প্রত্যেকটা নাগরিকের যে সাংবিধানিক অধিকার আছে
মৌলিক অধিকার আছে সেটা যাতে আমাদের আন্দোলনের মধ্যে আবার যাতে সুরক্ষা থাকে এটাই আমরাও পূর্ণ সমর্থন করেছি। তে এছাড়াও আমাদের এমন অনেক কিছু ছোট ছোট ত্রিপুরার প্রবলেম ছিল, এটা আমরা আলোচনা করেছি এবং সবার নেতৃবর্গদের নলেজে আমরা দিয়েছি। আমরা 100% আমরা বিশ্বাস হয়েছে তারা যেভাবে মনোযোগ সহকারে আমাদের কথাগুলো শুনলেন, আমাদের প্রেজেন্টেশনগুলো শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলছে দিস ইজ অলসো রাইট টাইম। এই সংবিধান সুরক্ষা দিবসের সঙ্গে সঙ্গে এই যে 125th অ্যামেন্ডমেন্ট আর যে আমাদের এই জমি পাট্টার ব্যাপারে তারাও রেসপন্স দিয়েছে, বলছে ইট ইজ রাইট টাইম ফর আস টু রেইজ ভয়েস টুগেদার, struggle together, fight together so that we get the things implemented. এটা ভেরি রিসেন্টলি হাইকমান্ড থেকে নির্দেশ আসবে। আমরা তো ভয়েস রেজ করছি, ডিমান্ড করছি, মনে হয় শর্টলি। আর দ্বিতীয়ত আজকে এআইসিসির মিটিং আছে। যথেষ্ট পরিকল্পনা আছে, আমরা পরিকল্পনা আছে, যার জন্য আমরা তো হাইকমান্ড আসে না, হাইকমান্ডের নলেজে দিয়ে দিলাম এবং সেই নলেজ দেওয়ার পরে হাইকমান্ডের নির্দেশ আসবে। দেন ইউ স্টার্ট টুগেদার ইন অল ওভার ইন্ডিয়া, সারা ভারতবর্ষতে, শুধু ত্রিপুরার আমরা আদিবাসী কংগ্রেস শুধু না, সারা ভারতবর্ষতে এই আওয়াজটা আন্দোলনমুখী করে তুলবে যাতে থিংস আর ইমপ্লিমেন্টেড ভেরি ফাস্ট।